चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। कर्मशाला अर्चना बाबू भाई कृति लगी पड़ी पिला संगठित कर बाबू भाई एक नंबर कौटू के पैसा आसो कौटू पिला आसवे केमी जोड़ी हेबे किंतु से पिला मान को प्रस्तुत करदे जमीक से नथिला बेले भी काम हम कारण गत वर्ष खरा दिने से बहुत असुस्थ हो जाते से वर्ष भी समस्त भागी बाबू भाई आउ रही किंतु माँ को कृपा आ गोटे वर्ष से आम देले गोटे बही अच्छी पिला माने पाइले पढ़ बढ़िया बहीटे मो हृदय पिला से बहीटा पढ़े बाबू भाई ही दिशंती सतरे हृदयटा था पिला से सब भूली जाती पाखे बहुत पिला ट्यूशन हुंती किंतु साधारण टीचर भाई से ट्यूशन करते बहुत पिला से मागेणा पढ़े ट्यूशन व्यवसाय ट्यूशन कहनी शिक्षा दान कह मुझे जानी बहुत पिला मागणार पढ़ते सी के कहना पिला कहते पिला गोटे शुणिक आश्चर्य हुए जो वक्तृता करते जाए से जावाक चाहती राति अध हो उदुजिया खरा बेल हो सका हो संज हो फोन कर बाबू भाई मत विषय प्रस्तुत होगा पड़ो कि कह सांगे सांगे मुझे जानी से विश्राम केतबेले नियंती सतरे पिला हृदय थिला पिला से निजक दे आ गछलता खरा बेले भी से आसिक पानी दिखती रविवार दिन भी पानी देती स्कूल ट्यूशन करछंती पानी देती घर को जापर असुस्थ होती से गोटे कथा रहीगला समस्त भितर आम देखिपारूनी कहीं देखिपारे सान भाई कहूला अपा भुवनेश्वर आम अपेक्षा कलु कड़े नब ढेंकाना पूरी या भर 2 घंटा बीतीगला से पूरा बडीटा फुलीगला आउ सका जा रखी पार कि ठीक कथा परिवार लोक के चाहिए माने गोटे शरीर को एत समय रखा से कम करदे आम कहीं दुख करवानी कारण आम भर से अच्छा समस्त कथार अच्छा कम से जो कम करुले आम से कम को मन पकड़ झुरी हाँपाई ना से कम को आगे नापी अच्छु तेणु जितेबाला जिज्ञासार 25 वर्ष पूर्ण है अर्चना पा असुस्थ से कहे पिला मैंने मुझे पारिनी बाबू बंद करदेगा बाबू कहले बंद कर आम पिला करेंगे सत्तु सत पिला ही बाहर एबे से पिला कहते आज कार्यक्रम भी पिला कहते मुझे गर्व करी आम पिला गर्व करी आम कहीं किसी भी नुहे आम पिला मैंने सब किसी धन्यवाद बाबू नहीं जो कम चलता से मत बाबू दिश सब कम कर प्रत्येक कम से विषय पिला मैंने सब तो कही कह से नहां बोले तो मुझे अनुभव करनी कह सब प्रति टीचर मान जड़े प्रेरक दूत टीचर मान से बहुत किसी कर बहुत चेष्टा करते टीचर मान गोटे पेनसन करने कि गोटे अवश्य रहीगला से चाहिए टीचर मान गोटे करी जेहेतु प्राइवेट स्कूल पिला टीचर माने भल टीचर माने रही समस्ते ट्रेन टीचर अच्छा तेणु से चाहिए से 3000 टଙ୍କା लेखाएं पेनसन करने सेटा से शेष अवशिष्ट यहाँ रखिकी से चलीगले आ गोटे निजपाई भी से करने चाहिए गोटे ईपीएफ किंतु जेहेतु बयस होगला इलापा ओहरी गले ईपीएफ से बहुत चेष्टा कले आमर 9 जन टीचर से ईपीएफ व्यवस्था करदे आउ इलापा ओहरी गले बाभाई किंतु इलापा को लुचेकी आम सहित करने चाहिए किंतु शेष मुहूर्त से ओहरी गले जहाँ से आम प्रेरणार उत्स होम पाखे कृतज्ञ मुह को देखने मत बहुत कांत माड़े स्कूल को एवं जस्ट स्कूल छुट्टी हवा पूर्व से दिने ठिया मो सहित कथा कहे अभा आमर शेष समय आसीगला
ତମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସରି ଆସିଲାଣି ତ ଆମ ସମୟ ସରି ଆସିଲା ଆଉ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ବାହାରେ କାହିଁକି ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଥିଲି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଠିକ୍ ବାବୁ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କେଜି ରୁମ୍ରୁ ମାଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିବାର ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଭାଇ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲି ଭାଇ ତ ତଳେ ପରେ ଭାଇ କ'ଣ ମାଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ବାବୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସରିତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ। କାହାକୁ ପାଇଲିନି ସରିତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସରିତା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି। ଫୋନ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିତା ତା ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କହିଲା ବାବୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେତିକିରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ରହିଗଲି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏକାଲବ୍ୟ ମେସରେ ଉଭୟ ରହିଛୁ। ରହିଲା ପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାୟ ମିଶିକି ସେ ସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ସେଠୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ସେଥିବେଳେ ସିଏ ଆମେ ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଯିଏ ସିଏ ଆମ ଇଣ୍ଟିଆର ସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଗଲେ। ତାପରେ ଆମ ଆତ୍ମୀୟତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ସିଏ ଆମର ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ନିବିଡ଼ତା ବି ପାଇଗଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆଗ ବାବୁ ଭାଇ ଖୋଜା ହେବ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ରହିଥିଲା। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା। ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅପା କହିଲେ ଯେ ଟିକେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅପା କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ବସିକି ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜିଜ୍ଞାସା। ଜିଜ୍ଞାସାରେ ପଇସା ନଥିଲା ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆସ୍ତେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସବୁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ମାଇକ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେହି ଆଗରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁ କିଏ କିଛି ଲୋକ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତିନି କାରଣ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ସେ ଜଗିକି ବସିଥିବେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉ କି ଯାହା ସବୁ ହଉ ତଳେ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯିବେ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହତା କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ମା ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ସେଇଆ। ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ଅଲଗା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ହେବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ ସେ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯିବେନି। ସିଏ ରହିବ କୋଉଠି ଷ୍ଟାଇପଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। କୋଉ ପିଲା ହେଲା କୋଉ ପିଲା ବାହାରୁ ଗଲା କ'ଣ ଗଲା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପିଅନ ମାନଙ୍କର କାମ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଜଗିଥିବେ କାହାକୁ କିଛି ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ଭଲ ମାନେ ଏମିତିଆ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ମନରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଳେଇଗଲା କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ମୋର ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦଟା ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇନା ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଘୋରାପଦାରେ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ହିଁ ସେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ
9:30 କି 9ଟା 9:30 ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇନା ଫୋନ କଲେ ଆରେ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ 4-5 ଥର ଫୋନ କଲିଣି ଫୋନଟା କାହିଁକି ଉଠଉ ବୋଧେ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିବ ନହେଲେ ଡାକିଲେ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ନା ତୁ ଜାଣିବୁ କି ତମ ସ୍କୁଲର ପୁଅଟା ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ନା କଣ ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ ଭାଇନା ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଲାଗିଛି ଘରକୁ ଘରେ ପୁରା ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ କଣ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ପୁଅର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କାଶ ଫାଶ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ 8ଟା 8:30 ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଘଟଣା ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନି କଣ ହେଲା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ମୁଁ ନା ଜାଣିନି ଆଉ ସେମିତି ସେ ଆଉ ରାତିରୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଅଛନ୍ତି କି ଘରେ ଏବେ ଘରେ ଦେଖି ହବ ଲାଗିଲେ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବୁ କଣଟା ଯାଇକି ସେ ତ ରାତିରୁ ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟିବ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଦେଖ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସଭା ଏଠି ହଉଛି ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଆମ ଘରୁ ଆସିପାରିନି ଆମ ଘରଟା ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ ମୁଁ ଭାବିଛି ବୋଧେ 9ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମତେ ଇଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାପା କହିଥିଲେ ସେ ଟାଇମଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧି ଜଷ୍ଟ 8ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ କଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା କଣ ଦେଖ ମୁଁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମ ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଶିକ୍ଷକର ଉଦାହରଣ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ସ୍ମରଣୀୟ ତୁମେ ତୁମ ପାଦେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କେତେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛ ପାରି ହବନି ଯେ ଗଣି ତୁମ ଉପଦେଶ ତୁମର ସେ ହସ ଆମେ ପରା ଚିର ଋଣୀ ବହି ଭିତର ସୀମିତ ପାଠରେ ସୀମିତ କରନା ଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରି ବଢାଅ ଜ୍ଞାନର ମାନ ଅସହାୟ ଆଜି ଖୋଜେ ତୁମ ସାହା ଝୁରୁଛନ୍ତି ତରୁ ଲତା ତୁମର ସେ ସ୍ମୃତି ଅଭୁଲା ରହିବ ମନେ ରହିଯିବ ତୁମ କଥା ଆତ୍ମାର ତୁମ ସଦ୍ଗତି ହେଉ ମାଙ୍କ ପାଶେ କରୁ ଅଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ରହିଥାଉ ସଦା ଘେନ ଅଶ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ କ୍ଲାସର କଥା ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁ ଭାଇ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ କେବେ ଭେଦଭାବ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇ ପିଲାଟା ଖରାପ ପାଠ ପଢୁଛି ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଖରାପ ପିଲାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢି ଯେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କର ଗଛଲତାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଲତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ଭାଇ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ପିଲାର ବିପଦ ପଡିଲେ ସିଏ ଆଗ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତିନି ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବରାପଦାର ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ପଢୁଛି ଏଠି ତା ପାଖରେ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବହି କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଦେଲେ ସେଠି ପିଲାଟି ପଢିବ କିଛି କରିପାରିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଯାଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି କାହାକୁ କହିନଥିବ ଯେ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ସିକ୍ରେଟରେ ହିଁ ରହିବ କାହାକୁ କହିବନି କି ଅପାଙ୍କୁ ବି କହିବନି ଆମେ କେହି ବି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ବନି ପାରୁଛୁ ବା ହେଇପାରୁଛୁ ସେଟା କେବଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ କିଛି କରୁଛି ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପିଟିସନ ଯାହା ବି ହୁଏ ଭାଇ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହାରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ହେଇନୁ ଆମକୁ କାହିଁ ପଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ହାରିକି ଆସିବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜିତିବା ହାରିବା କିଛି ବି ନୁହେଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ଯୋଉଟା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିବ ଜାଣିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ହଁ ଭାଇ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ସେ କୁହନ୍ତି କି କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବାନି ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆମର କର୍ମ ଆମେ କେବଳ ସେଟା ହିଁ କରିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି a few alphabet words can describe our ବାବୁ ଭାଇ thank you ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନଲେଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିନା କହିପାରିବା ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକିନା ଜିତି ପାରିବା ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରାଇବାକୁ କହିଲେ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ଜିତିବା ହାରିବା ତମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖେନି ପାର୍ଟିସିପେଟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସଟା ବଢେଇଲେ
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ବି ଭାଇ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ନିଜ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ, ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦରକାର, ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦରକାର ଯେ ହଁ ତୁ କରିପାରିବୁ। ଏତିକି ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ତାକୁ ଏତିକିରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏତିକି ଯଦି କିଛି କହିପାରୁଛି, କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଜି, ତାହେଲେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଯାହା ହେଲେ ଯିବ, ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଯିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସଟା ସେ ବଢେଇଦେବେ। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭାଇ କଣ ଥିଲେ, ଭାଇ କିଏ। ତ ଭାଇ ମୋ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ବସିଥାଏ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ମତେ ଯାହାହେଲେ ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖକୁ ଠିଆ ହେବେ, ମତେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି କହିକି ଯିବେ, ଯେ ବିନାକି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ମୋର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ, ଆଉ ଏମିତିରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କଣ ଅଧିକା କହିବି, ଭାଇ ତ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତିକା ସୁବିଧା ବାଟ ଦେଖେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ କାହିଁ ଯିବି ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଯଦି ବି ଯିବି ସେଇ କୋରସରେ ରହିବି। ଆଉ କୋରସରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହବ, ଯଦି ଭୁଲ ହବ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଭୁଲ ହବନି, ମୁଁ ଡରେ ସେ। ମାନେ ଭାଇ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ମତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଯା ଯା ଡ୍ରାମା କର। ମାନେ ଭାଇ ମତେ ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ନା ତୁ ଆଉ ମିଶିଲେ ହବନି, ତୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ମାନେ ଭାଇ ଡ୍ରାମା ଆଡକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ତ ଭଲ କଲି। ମାନେ ଭାଇ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏନି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଯେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ପୁରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ମାନେ ବାହାରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଇଏ କରିବା ସେଇ ଉପରେ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇରେ କଥା ହେଲା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବାହାର ଲୋକ କିଏ କଣ କୁହେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ, କିଛି ହବନି, ପରିବାରର ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବି ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ଭାଇ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଭାଇ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ସଜା ହେଲା। ମାନେ ତୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଲା, ତୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବୁ। ମାନେ ଏମିତି ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କେମିତି ଇଏ ଆଡକୁ ଯିବ ସେମିତି ଆମକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ ବାଲକୋନିକୁ ଆସୁଛି ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଭାଇ ସିଆଡୁ ଅପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଟା ପାଇଁ, ମୁଁ ସକାଳେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଇଦେବି। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଠିକ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ କିରେ ତମେ କଣ ଆସୁନ, ଆଉ ଆସି ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବ, ଆଉ ଆସୁଟାକୁ ଯାହା ଧରିକି ଆସିବ, ମିଲନକୁ ଧରିକି ଆସିବ, ଦେଖା ହବା, ମତେ ଟିକେ କଥା ଅଛି। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦୁଃଖ ରହିଯିବ। ବାବା ଚାହିଁଥିଲେ ଟିକେ ଶେଷ ଥର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ବି କରିପାରିଲୁନି। ଆମେ ସୋମବାର ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ବାବା ରବିବାର ଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବାବା ଜଣେ ଏମିତିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ପରିବେଶରେ, ତାଙ୍କ ଗଛ ଲତାରେ, ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ରାତିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ। ତାପରେ ମତେ ସାଙ୍ଗଟେ ଫୋନ କଲା, ହଠାତ୍ କହିଲା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ କିଛି? ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ସେ କହିଲା ମତେ ବାବା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା କୁହନି ରାତିରେ ଏମିତି କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପାଟି କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ହେରା କୁହନି, ମତେ ଦେଖାନି, ରାତିରେ ଏମିତି ଭଲ କଥା ନୁହଁ, କହିବା କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ 2-3 ଥର କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ବାବା ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଇଲାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାର ନଥିଲା, ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଇଲାପା କହିଲେ କି ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସିପାରିଲନି।
ଆଉ ଏଇନା ଆସିକି କଣ ଲାଭ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକି ଧରିକି ଆସିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ବାବୁ। ଯଦି ଆଉ ସେ ଆମ ସାହିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ଲୋକ ସେ। 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲର ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାବୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ, ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଫ୍ରିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ନା 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ବସିଲେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେକୌଣସି ନା ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସରେ ଥିବେ, କୌଣସି ଟିଚର ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ସବୁ ପିଲାର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ କେବଳ ପିଲାର ଭଲ ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ପିଲା, ଇଭେନ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କିଛି ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ଖାତାରେ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସେ ପିଲା କେମିତି ପାସ୍ କରିବ? ବାବା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପିଲା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାକୁ ସବୁଦିନ କହନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ କିଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ତବଲା ବାଦକରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ମୋର ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିଥିଲା TD1 ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ତବଲା ବଜାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଘର ଲୋକ ଆଜି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି, ବାବୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ମୋ ନାନୀ ଏଇଠି ପଢୁଥିଲା, ତୁ ବର୍ଷା ଭାଇ ବୋଲି ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯା, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଯା। ଆଉ ମୋର କେମିତି କି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଯାଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗଲି, ଇଂଲିଶ ଡିବେଟ୍ରେ ଗଲି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି। ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ପିଲାରେ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୋର 2011 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯେତିକି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପଠେଇଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଥରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ଭୟ ସେ ଦୂର କଲେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭଲ କହିପାରିବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଢ଼ା ସାରିଲା, ଲଣ୍ଡନ ଗଲି, ଭିଡ଼ି ଚାକିରି କଲି। ଆଉ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ, ଆଉ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଇଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍କୁଲଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ସିଏ ବି ସେମିତି ସବୁ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଡ୍ରାମା ହଉ ଯେକୌଣସି କାମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ବାବୁ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପଛରେ ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜଣେ ଭାରି ପରିବେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ ଦେଖନ୍ତି ନାନୀ ବୋଲି କହିକି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହସ ହସ। ମତେ ତାଙ୍କ ସେଇ ହସ ମୁହଁଟା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମତେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସତରେ ବୋଧହୁଏ ମାଙ୍କ ହସ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗରେ ବି ଝଲସି ଯାଉଛି। ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ପିଲା ବାବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା। ପିଲା ମତେ କହିଲା, ତୁ ଟିକେ ନାନୀ ଆଉ ଜମା କାମରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେନା,
ଆଉ କିଏ ରେଷ୍ଟ ନେ ସେଠି ବନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମଟା କେମିତି ସେ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଲାଗି ରହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ କିଛି ହବନି ତୁ କାହିଁକି ସେ କଥା ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ପଦକ କଥା ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ କରିଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ସେ ଏଇ କାମକୁ ତାଙ୍କର ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଶିଖିବା ଶିଖିକରି କେମିତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇ ଉଠିବା ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ କରିବା